ಡಾಕ್ಟ್ರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೈಸೂರು ಪತ್ರಿಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಮೂರು ಸೆಷನ್ಗಳಿಂದ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಗೋದು ರುಚಿ ಅಂತ. ಆ ರುಚಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ ನಾಲಿಗೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರುಚಿತ್ವ ಹೇಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ದೇಹಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ? ನಾವು ಕಳೆದ 2 ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಚರಕನ್ ಪ್ರಕಾರ 8 ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಟಿಕ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು 4 ರೂಲ್ಸ್ ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. So I shall be explaining about the last 4 rules of dietetics in English, followed by the Kannada language. Last week I spoke about Matravat Ahara and Jeeranahara Ashana, as well as Nati Dhrutam and Nati Vilampitam concepts. Today I shall be speaking about the last 4 rules which are left as per Acharya Charaka, which are Ishtadeshe, Ishtasarvopakaranam, Atmanam Abhisamikshya, Ajalpan and Ahasan. Now what are these? Ishtadeshe and Ishtasarvopakaranam means a person should have his meals in a place where he feels very peaceful and calm. He should be surrounded by whatever be the plants or greenery, or you may call it silence, in a calm place where he feels comfortable, where he is not feeling anxious. For example, some people are always on the run. They are standing and eating outside restaurants, or they might be eating as they are walking, they are eating as they are traveling. In chaos, one should not be surrounded by chaos. That chaotic environment must not be there. There should always be calm and peace in the place where you are eating, and you should feel very happy where you are sitting. It should induce a sense of bliss where you are eating. Ishta Sarvopakaranam means whatever are the food articles that you are eating, it should be something which you like. Now you might wonder that most of the things that we like to eat are often not the most healthiest foods that we can think of. People like to eat something like comfort foods these days. There's a coin term called comfort foods, which make people feel at ease and comfort with themselves because they like eating such stuff. Like they make them feel good about themselves at that time, at that moment, like French fries or burgers or any of the junk foods which are available. But Acharya Charaka quotes Ishta Sarvopakaranam because he means to say that you need to understand why you are eating what you are eating. You need to tell yourself that this particular item that I'm eating right now, it is good for me, it will add on to my health, it is beneficial to me. You need to feel the goodness of the food that is there on the plate. That is what he means. You have to like the food that you are eating. You should not feel an aversion or a sense of disgust towards what you're eating. That should not be there. There should not be any feelings and emotions of anxiety, fear, anger, lust, passion, hatred. All such extreme emotions must not be felt at the time of eating. Your mind must be serene, calm when you are eating. The next rule what Acharya mentions is Ajalpan Ahasan Tanmana Bhunjita. Now what does this mean? One should eat without talking and without laughing, paying complete attention to what he's eating. The focus should be on what is on the plate. In this context,
I would like to cite the reference of saints as such. You might have heard about the fact that saints and seers, they do not eat in the presence of others. They eat in a secluded spot where nobody can see them. Now why is it so? We might wonder, they do not want to show what they are eating to the public. Is it such a secret that it can't be shared out with the people? That's not the reason. The reason is they do not want to be in the presence of others while eating. They want to be one with the food. That is the reason they eat in a secluded place where nobody can see them eating. It's just them and the food. Now the next point is Atmanam Abhisamikshya. That means while eating, we need to concentrate and focus on what suits us and what does not suit us. What is compatible? What are the compatible foods that to us in particular? Hita and ahitakara ahara, as they say. Some people have gluten allergy. Some people have lactose intolerance. They cannot drink milk as such. They would prefer soya milk instead. And some people are allergic to different kinds of nuts. So these are just a few examples. So while eating, you need to pay attention to what is good for you, what is not good for you, evaluate and eat accordingly. Also the quantity, how much you are eating, as I mentioned in the previous episodes. Now one more point that I would like to mention at the end is the concept of Viruddhahara, which I will be expounding in the next few episodes. Now this is a concept, a very interesting concept, which tells you about which are the foods which you can mix together and have, and which are the foods which should not be combined quantitatively, qualitatively. Often in our cuisines, in our day-to-day life, we are experimenting a lot in terms of flavors, but flavor is not all. We need to know which are the food articles which can be combined and which are those which cannot be taken together, which I'll be mentioning in the next episode. Now I'll move on to Kannada. ನಾವು ಹೋದ್ವಾರ ಒಂದು 8 ರೂಲ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಕೊನೆ 4 ರೂಲ್ಸನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ ದೇಶೇ ಇಷ್ಟ ಸರ್ವೋಪಕರಣಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಯಾತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ದೇಶ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಜಾಗ, ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಉದ್ವೇಗ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಧ, ಈರ್ಷ್ಯ, ಆ ಥರ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಥವಾ ಬರೀ ಗಲಾಟೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಏನೋ, ಈಗ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ತಿಂತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೆಟ್ರೋಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಟೋಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಗ ತಿಂತಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಜಾಗ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡೋವಂಥ ಜಾಗ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋಬೋದಂದರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಥರ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಬೇರೆ ಜನರು ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಸೆಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಸ್ಪಾಟನ್ನು ಹುಡುಕೋಕ್ಕೆ. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ 3 ಬಾರಿ ಅಂತೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಊಟ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊತ್ತಾರು ಇದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ. ನಾವು ಇದನ್ನು 100% ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಗಾರು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ, ಇದು ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೇ ಬಿಟ್ಬಿಡೋ ತರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 100% ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು 1 or 2 times a day ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟನ್ನು ತರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಲಾಟೆನಲ್ಲಿ, ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾರ ಜೊತೆನೋ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸುಮಾರು ಸತಿ ಜನರು ಫೋನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್, ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಜನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದ್ ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹೌದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಇಷ್ಟ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಸರ್ವೋಪಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅವಾಗ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡೋಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವೋ ಅಂಥದ್ದೇ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ದಿದ್ದ ತಿಂಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಖಾರ ಇರಬಹುದು, ಆ ಥರ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರೋದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಏನು ತಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈಗ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲೆಡ್ ತಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಂತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಂತಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೆಲ್ದಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟಿ ಇರಬಾರ್ದಂತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಸು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಿನ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ತಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ನಾನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು, ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ಸರ್ವೋಪಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು ನಾವು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಅಂತ. ಹೌದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಇವತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ನನಗೆ ಸೇರ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕರ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಕರಂ ಕುರುಮ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇರಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಚಿತ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪೆಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಖಂಡಿತನೂ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪೆಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕಾಮಾಗಿ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಮ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಇಮೋಷನ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ನಾನು, ಒಂದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರಂದ್ರೆ, ತನ್ಮನ ಭುಂಜೀತ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಭಿಸಮೀಕ್ಷ್ಯ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆ ಊಟದ ಕಡೆ ಏಕಾಗ್ರತೆನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧು ಸಂತರು ಅವರು ಯಾರ ಮುಂದೆನೂ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರು ಕಾಣದೇ ಇರೋಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಹೌದು, ಅದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋದ್ ನೋಡ್ಬಾರ್ದ, ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋದ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದ, ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಯಾಕೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಜವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೌದು ಹೌದು, ಅದ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ನಿಜ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನೋ ನಮಗ್ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದೇನೋ, ಅವ್ರು ಏನ್ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗ್ ಹೇಳಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಅವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಆ ಒಂದು ಊಟದ ಪದಾರ್ಥದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಊಟಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅದು. ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಾವು ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಥರ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಹೌದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ ರೂಲ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ದೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟುನು ನಾವ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ? ಈಗಾಗ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವೇನಾದ್ರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಆಚಾರ್ಯರು ಋತುಚರ್ಯೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಋತು ಸಂಧಿ ಕಾಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಋತುವಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಋತುಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಋತು ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಪಾದಾಂಶ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 1/4 ಆಗಿ ಹೊಸದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 3/4 ಹಳೆದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ನಾವ್ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಹೊಸದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ರೂಲ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಅಥವಾ 3 ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಈ ವಾರ ಮಾಡಿ, ಈ ವಾರ 100% ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ವಾ, ಮುಂದಿನ ವಾರನೂ ಅದೇ 3 ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ 1 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 4 ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ 12 ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗತ್ತೋ, ನಾವೀಗ ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ಕಿಂತ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರದ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ತರದ್ದು ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ದಾಗ ನಾವ್ ಅದ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಾಗ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರದ್ದು ತಾವ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಮಾಡಬಹುದು. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಗೊಂದ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ. ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಹೊರಗ್ ಬಂದು ಈ ಹೊಸದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಹೌದು, ಆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಇದಾಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಈಗ ಸುಮಾರು ಅಡಿಗೆಗಳು ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೇಲಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ಡಿಶಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮನೇಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ಲೇವರ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆ 2 ಐಟಮ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ, ನಾವು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಹೌದು, ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮಗ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ತಗೋತೀನಿ. ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರ, ಕಾಂಟ್ರಾ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೇನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮನ್ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೈಸೂರು ಪತ್ರಿಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ನೆ ನೋಡೋದಲ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ, ಒಂದು ಇವಾಗಿನ ಈ ಕೊರೋನಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೈಸೂರು ಪತ್ರಿಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೈಸೂರು ಪತ್ರಿಕೆ ತಂಡದಿಂದ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.